ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमदास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमदास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मिन् गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ॐ नमोऽस्तु ते व्यासविचारबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानं प्रदीपः। ॐ देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं शूद्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदाय कर्तृभ्यः वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितप्रज्ञानगणः प्रत्यहर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्भवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ॐ यत्सन्तशां वृषभो विश्वरूपः सन्तोऽप्योऽत्यमृतात् सम्बभूव सामेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्याम्बूरिविसृतं ब्रह्मणः कोशोऽसि मे अपिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिभृष्टं गिरेरिव
ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीवस्मि द्रविणहं स्वर्चसं सुमेता अमृतोक्षितः इति त्रिसङ्गोर्वेदानुवचनम् ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेति वेदस्य महानीस्तः श्रुतं मे मा प्रकाशी अनेनातीतेनाहो रात्रान् सन्ततामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः ॐ ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः स्थिरैरङ्गैः दुष्टपुंसस्तनूभिः विषेम देवहितैयतायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न भूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः ॐ नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ ॐ यो ब्रह्माणां विदधाति पूर्वं वेदां च प्रगणोति तस्मै तहुं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये பக்கம் 119 ஆத்ம கிரகீதி அதிகரணம் சூத்திரம் 16 ஆத்ம கிரகீதி இதரவத் உத்தராத் அன்வயாதீதி சேத் ஸ்யாத் அவதாரணாத் कार्याख्यानात् अपूर्वं समान एव च अभेदात्. ஸோ இந்த ரெண்டாவது கிளாஸ் அப்போது 5 தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் சொல்லி முடிக்க போகிறோம். இப்போ சூச்சகமாக ஏதோ சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். அதை நீங்கள் புரிஞ்சுன்னா காரிய ஆக்கியானாத்து அபூர்வம் 18வது சூத்திரம். இந்த பூரி ஜெகநாத்தில் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்.
அதில் வந்து சாவி தொலைஞ்சி அந்த சாவி விஷயம் கேட்டு பாஜக தாமரைப்பூ மலர்ந்த ஊரில் முதல்ல வேதாந்தத்தை அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறோம். ஸோ இதெல்லாமே சிறப்பான விஷயம். இங்கே தான் நம்ம வந்து ஜெய் ஜெய் சிந்து பிரம்மசூத்திர ஷிபிர் வந்து கன்க்ளூட் பண்ணுறோங்க. காரிய ஆக்கியானத்து அபூர்வம். ஸோ அபூர்வம்னா வேறு எங்கேயுமே சொல்லாதது எங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் கேட்குறோமோ அதுக்கு பேர் அபூர்வம். ஏற்கனவே கேட்டதை திருப்பி கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு பேர் அனுவாதம். ஓகே. ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடு அபூர்வம். ஓகே, இங்கே என்ன அபூர்வம்ன்றதை பார்க்க போகிறோம். ஓகே, காரிய ஆக்கியான அதிகரணத்தில் ஒரே ஒரு சூத்திரம் இருக்குது, பிராண வித்யா விசாரம். பிராணனுடைய பெருமையெல்லாம் இங்கே வித்தியாசமான முறையில் டிஃப்ரெண்ட்டாக இந்த பிராண வித்யாவை நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம். வித்யா மீன்ஸ் தியானம், உபாசனா, ஞானம். அதனால் வித்யா வந்து நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது. சாந்தோக்கியம் 5:1 பிருகதாரண்யம் 6:1 ரெண்டும் ஒரே மந்திரம்தான், சேம். யோகோ வை ஜேஷ்டச்ச சிரேஷ்டச்ச வேதா. அந்த பிராணன் வந்து ஜேஷ்டமாக இருக்கிறது, அது சிரேஷ்டமாகவும் இருக்கிறது. அது வந்து மூத்ததாகவும் இருக்கிறது, முதன்மையானதாகவும் இருக்கிறது. அப்படி இப்போ எல்லாவற்றுக்கும் இருக்கிறது. அதுக்கடுத்து பின்னாடி வரக்கூடிய மந்திரம் 2, 4, 11, 3, 3, 2 சூத்திரத்தில் நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக பார்த்தோம். இந்த டீட்டெயிலாக பார்த்ததில் வந்து ரொம்ப விசேஷமாக ஏற்கனவே பிராணனை பற்றின விஷயத்த சொல்லிட்டோம். கீழே அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா புலன்களும் தாம் பெருமையை சொல்லிக்கிட்டே இருந்ததுங்க. ஏன்னா அதுக்கே விசிஷ்டத்துவம் இருக்குது, சிரேஷ்டத்துவம் இருக்குது, எல்லாத்துக்கும் இருக்குது. அப்போ எப்பயுமே வந்து நம்ம முக்கியமான ஆளை வந்து மிஸ் பண்ணிவிடுவோம். யார் காரணமோ அவரை வந்து பொதுவாக நம்ம மிஸ் பண்ணிவிடுவோம் எங்கேயுமே. இது வந்து இந்த இந்திரியங்களுக்கே அந்த சுபாவம் இருக்கிறது. நான் நீ பெரியசாக சண்டை போட்டுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து எப்பயுமே வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஆளாக இருந்தேன்னா, அந்த பெரிய ஆளாக இருக்கிறதுனுடைய முக்கியமான காரணமே என்ன அப்படின்னா, அந்த பெரிய ஆள் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருப்பார்னு அர்த்தம். பொறுமையாக இருக்கிறத பொறுத்து அவர் பெரிய ஆளாருன்னு அர்த்தம். அப்போது டிக்னிட்டி இவர் த டெவலப் ஆக ஆக இவர் த கர்ச்சாமுச்சான்னு பேச மாட்டேன்னு அர்த்தம். புரியுதா? ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா, எல்லாரும் வந்து அவங்களுடைய அவார்டு ரிவார்டெல்லாம் இந்த பிராணன்கிட்ட சமர்ப்பணம் பண்ணிடுது. ஏன்னா பிராணன் போயிடுதுன்னா வாக்கு எவ்வளோ பெரிய வாக்காக இருந்தாலும் என்ன, எது இருந்தான்னு என்ன. இப்போ தான் மன்மோகன் சிங்கை அடக்கம் பண்ணிட்டு வரேன் நான். ஸோ டைரெக்டாக பார்த்துட்டு நான் ஒரு மாலை வச்சுட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு வரேன் நான். சரி, நரேந்திர மோடி வந்துட்ட பிறகு வருவோம் அப்படி சொல்லிட்டு அவர் பார்த்துட்ட பிறகு நரேந்திர மோடி, ராஜ்நாத் சிங் இவங்க எல்லாரும் வந்து வந்த பிறகு நான் இப்போ கிளம்பி வந்துட்டேன். அப்படிதான். ஸோ நான் போயிட்டு டெல்லியில் நடக்கிறது நான் விஷுவலைஸ் பண்ணி அங்கே அட்டன் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டேன் நான். அப்படிதான். இப்போ நமக்கு உபாசனை தெரியும் இல்லையா, அதனால் அந்த டெக்னிக்கெல்லாம் தெரியும் நமக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அப்போது எல்லாமே சரண்டர் ஆன பிறகு இந்த பிராணன் வந்து கேட்குறது, சரி நீங்கள் எல்லோரும் இப்போ சரண்டர் ஆகிட்டீங்க, அப்போ உங்களுக்கு புத்தி தெளிவாக இருக்கும். புரியுதுதான்? அப்போ வந்து கிளாரிட்டி கிடைக்கிறதுனால நீங்கள் சொல்லுங்கள், எனக்கு எது ட்ரெஸ்ஸு, பிராணனுக்கு ட்ரெஸ் எது அப்படின்னு சொல்லு. இப்போ சரஸ்வதிக்கு ட்ரெஸ் வந்து ஸ்வேதாம்பரதாரி, பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பீத்தாம்பரதாரி, சைத்தன்யத்துக்கு ஆகாசம், சித்தாம்பரம். புரியுதான்? அதுபோல் பிராணனுக்கு என்ன ட்ரெஸ்ஸு அப்படின்னு கேட்குறதுங்க. ஸோ பிராணனுக்கு ட்ரெஸ்ஸு வந்து என்ன அப்படின்னா ஜலம், நீர். பிராணனுக்கு ட்ரெஸ் வந்து நீர் அப்படின்னு சொன்னேன். அதனால் என்ன சிஸ்டம் என்ன ஆயிடுச்சு, வேத நெறி வாழ்க்கையில் நம்ம உணவு சாப்பிடும்போது ஆச்சமனம் பண்ணுவோம். இந்த இடத்துல எங்கள் சுவாமி என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து கேட்டாங்களா, 2-3 ஸ்டூடெண்ட்டு, இந்த ஆச்சமனம் பெருசாக சொன்னேன்ல அது என்னதுன்னு தெரியலையே அப்படின்னு கேட்டாங்களாம். ஓ, டேக் ஃபார் கிராண்டட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதுலேருந்து. நான் தம்பதி நான் கிராமத்தில் சொன்ன மாதிரி
இப்போ எனக்கு ஆறுதல் ஆகிடுச்சு. வில்லேஜ் பீப்புளும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கான், சிட்டியில் இருக்கிற சோகால்டு பீப்புளும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கான்றது இப்போ புரிஞ்சுட்டேன். புரியுதா? ஸோ அதனால் வந்து ஒரு சமாதானம் ஆகிடுச்சு. நாடு முழுக்க ஒரே ஏதோ ஒரு விதத்தில் சமமாக இருக்காங்க அப்படின்னு. ஓகே. அப்புறம் ஆச்சமனம் சொன்னாரா, அது இப்படி பண்ணுறதுக்கு ஓம் பூர்போஸ்வக தத்ச திருவரணியம் பர்கோ தேவசே தேமகி ஜோஜனம் அப்படி சுற்றணும். அப்படி சுற்றிட்டு இப்படி அச்சுதாய நமக ஆனந்தாய நமக கோவிந்தாய நமக சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பிராணாய ஸ்வாகா, அபானாய ஸ்வாஹா, வியானாய ஸ்வாஹா, உதானாய ஸ்வாஹா, சமானாய ஸ்வாஹா, ஓம் பிரம்மனே ஸ்வாஹா. அது விசர்க்கம். அது இது விசர்க்கல்ல, டபுள் அதுன்னு ஸ்வரம். அப்படி ஆஹாஹா அப்படி சொன்னான். அப்படிலாம் சொல்கிறதுக்கெலாம் சப்பாத்தி ஆறி போயிடும். இவன் சாமிக்கு விட்டுமா பிராணாய ஸ்வாகா பிரம்மனே ஸ்வாஹான்னு ஒரு பூவை போட்டுருவான். புறையதான். அப்போ இதில் 2 விதம் இருக்குது, 2 விதம் இருக்குது. அது என்ன அப்படின்னா, ஒன்று வந்து ஆச்சமனம் இருக்கிறது, அப்புறம் இன்னொன்று வந்து ஜலம் சுற்றுறது இருக்கிறது. பரிஷத் பண்ணுறதுன்னு பேர். இது இதை 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 ஜலம் இப்படி சுற்றுறோம் இல்லையா, பரிசேஷ, அது வந்து அந்த பிராணனுக்கு ட்ரெஸ்ஸு. புரியுறதா? அப்போ இந்த ஹோமகுண்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் அந்த பூர்வஷம் சுற்றி வர்றது ப்ரொடெக்ஷன். நீ ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணாமே சாப்பிட்றிய டெய்லி, உயிரோடு இருக்குன்னா ஏதோ ஒரு சம்திங் ராங், ஏதோ ஒரு சக்தி காப்பாற்றிட்டு இருக்கிறது. அப்போது நம்ம வந்து நம்மளுடைய சம்பிரதாயத்தில் ஜலத்தை விட்டு நீ எங்கே சாப்பிட்டாலும், வெஜ்ஜி சாப்பிட்டாலும் சரி, நான்வெஜ்ஜி சாப்பிட்டாலும், நீ அப்படியே ஒரு சுற்றிட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணிட்டேன்னா எல்லாமே சுத்தமாயிடும். ரொம்ப சிம்பிள் டெக்னிக். ஜலம், அக்னி நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டெக்னிக். பிராணன் வந்து நமக்கு சுத்தம் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. ஓகே. அதனால் வந்து அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் விஷயமாக இருக்கிறது. ஓகே. ஸோ இது ஒரு விஷயம். அப்போது இது என்ன கேட்குறது, கேட்ட உடனே எல்லாத்துக்கும் சொல்லிடுத்துங்க, ஜலந்தான் உனக்கு ஆடை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நமக்கு அது பிரச்சனை இல்லை. இப்போ என்ன பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னா, ஒரே உபனிஷத்தில் ஒரே மந்திரத்தில் இந்த 2 விஷயம் வருது இல்லையா. அப்போ வந்து சாந்தோக்கிய 5:2:2 என்ன சொல்கிறது, பிராணன் வந்து அந்த எனக்கு என்ன ட்ரெஸ்ஸுன்னு கேட்குறது. அது சாந்தோக்கியத்தில் 5:2:2 சகோவாச்ச கிம்மே வாச்சோ பவிஷ்யதி இதி ஆபஹ இதி ஹ ஊச்சுஹு தஸ்மாத்வா ஏதத் அசிஷ்யந்தஹ புரஸ்தாச்ச உபரிஷீட்டாச்ச அத்பிஹி பரிததி. அந்த பரிததி தான் இப்போ சொன்னீங்க, சம்போஹோஷ வாச்சோ பவதி. புரியுதான்? அப்போது பிருகதாரண்யம் 6:1-14 என்ன படுது, ஸ்ரோத்ரியா வித்வம்சா அசிஷ்யந்தஹ ஆச்சமந்தி ஆச்சமந்தி அஷித்வா ஆச்சமந்தி ஏதத் ஏவ தது தது இது இருக்கிறது அனக்னம் குர்வந்த மன்யந்தே. தன்யவாத் பையா. அப்போது ஸோ இது வந்து சாந்தோக்கிய 5:2:2 பிருகதாரண்யம் 6:1-14 உபநிஷத்துலேயும் சொல்லறது பாருங்கள். வேதம் வந்து எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் பாருங்கள். சாப்பிட்றதுக்கு எப்படி சொல்லி கொடுக்குறது, சாப்பிடும்போது சீக்ரெட்டாக இருக்கிறது, இதுதான் வேத நெறி வாழ்க்கைன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் நான். இப்போ சாப்பிட போகிறோம், புரியுதா? நான் இங்கே வந்து பார்ப்பேன், நான் இதெல்லாம் ஆச்சமனம் பண்ணுறது, ஆச்சமனம் பண்ணாமல் டமால் டமால்னு சாப்பிட்றது. அட்லீஸ்ட் ஒன்றுமே பண்ணலன்னா இப்படி கையெழுத்து விடணும், இப்படி கும்பிட்டுட்டு சாப்பிடணும், பிரம்மார்ப்பணம் சொல்லணும். அது கூட சொல்லலைன்னா கூட இப்படி இப்படி ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு சாப்பிடணும். புரியுது? போடும்போது அது பொரியல் போட்டானா சாப்பிட்ருவான், கூட்டு போட்டாலும் சாப்பிட்ருவான், போட சாப்பிட்டுட்டே இருப்பான். நான் மொத்தமாக போட்ட பிறகு வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிடுவேன். கொஞ்சமாக காலி பண்ணும்போது இந்த பழக்கத்துலேயே அவங்க எனக்கு போடுவாங்க, மொத்தமாக காலி பண்ண போட போவாங்க.
நான் கேட்கும்போது மாத்திரம் போடுங்க போகிறோம். அப்போ ஸோ இதெல்லாம் வந்து பிராண அம்பரம் ஜலம். புரியுதா? இந்த இதோட லைஃபே சேக்ரெட் நமக்கு. ஓகே, சேக்ரெட் லைஃப். ஓகே, அதுக்கப்புறம் சூத்திரம் 3:3:18 நம்ம இப்போ பார்க்கக்கூடியது காரிய ஆக்கியானாத்து அபூர்வம். காரிய ஆக்கியானத்து அப்படி சொல்கிறோம். அந்த காரியம்ன்றது வேதத்தினுடைய கட்டளை, விதி. ஓகே, என்ன விதி? ஆச்சமனம் விதி இருக்கிறது. சாப்பிடும்போது சும்மா சாப்பிடப்படாது, ஆச்சமனம் பண்ணிட்டு தான் சாப்பிடணும். அப்படி வேத கட்டளையிடுது. இதெல்லாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? மீமாம்சத்தை சேர்த்துட்டு வரோம். நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அந்த மீமாம்சத்தில் வந்து குண உபசம்ஹாரத்தை அதனுடைய விதிப்படி நம்ம உபாசனை பண்ண. ஆக்கியானம், ஆக்கியானம் என்பது ரீஸ்டேட்மெண்ட், அதாவது அனுவாதகா. ஆச்சமனம் ஆன பிறகு புது விதியெல்லாம் கிடையாது, ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு அது. ஓகே, காரியஸ்ய ஆக்கியானாத் ஆச்சமனம் விதேக அனுவாதகா. அப்போ மீமாம்சத்தில் அனுவாதம் அப்படி சொல்லிட்டா அதுக்கு ஒரு புது விதி பண்ணக்கூடாது மீமாம்ச சாஸ்திரப்படி. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அப்படின்னா இப்போ ஆச்சமனம் அண்டு இந்த ட்ரெஸ்ஸு பற்றி சொல்கிறது இருக்க, ஜல சுற்றுறது, ரெண்டு பாவனையை ஒரே இடத்துல உபாசனை பண்ண முடியுமா, பண்ணலாமா? அதுதான் இங்கே கேள்வி. ஓகே, ரெண்டு விதி கிடையாது, ஒரு விதி தான் பண்ண முடியும். அப்போ ரெண்டு உபாசனை பண்ணுறதா, ஒரு உபாசனை பண்ணுறதா? அப்போது பிராணன் ஜல வஸ்திர தர்ஷனம். பிராணன் ஜலமே வஸ்திரம் ஆயிடுச்சு. அந்த ஜல வஸ்திரம் வந்து நாம் இந்த ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு என்னென்னா, இந்த இதில் வந்து ஏற்கனவே வந்து இந்த ஆச்சமனம் பற்றி ஸ்மிருதியில் நிறைய சொல்கிறது. அதனால் ஏற்கனவே சொல்லிட்டதுனால இங்கே வந்து பிராணன் ஜல வஸ்திரம் தான் இங்கே பாவனையோட உபாசனை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ அப்போது நமக்கு என்ன புரிஞ்சிக்க வேண்டியதுன்னா, ஒரு பாவனை பண்ணணும். ஜலம் பண்ணுறது வந்து அது நேக்கடாக ட்ரெஸ்ஸை போட்டு இல்லாமல் சாப்பிடாம அதுக்கு ஒரு ட்ரெஸ்ஸு போட்டு பிராணனை ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறோம். ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு இடத்துக்கு இப்போ வந்து கல்யாணத்துக்கு போகும்போது ராத்திரி ரிசப்ஷனுக்கு ஒரு ட்ரெஸ் போடுவோம். அந்த ரிசப்ஷன் ட்ரெஸ்ஸு வந்து காலையில் மேரேஜுக்கு போட்டுக்க மாட்டோம். அப்போ அங்கே என்ன டிஸ்டிங்ஷன்? ட்ரெஸ்ஸு ரிசப்ஷன் ட்ரெஸ்ஸுக்கும் மேரேஜ் ட்ரெஸ்ஸும் எப்படி, என்ன டிஸ்டிங்ஷனு? இங்கே டிக்னிட்டியாக போட்டுட்டு வரணும், காலையில் சேக்ரெட்டாக போட்டுட்டு வரணும், ட்ரெடிஷ்னலாக போட்டு வரணும். அங்கே வந்து ரிசப்ஷனில் கொஞ்சம் கிச்சிலாம் போட்டுக்கிட்டு வரலாம். எப்படி வேணால் பண்ணலாம். அது டான்ஸ்லாம் ஆடுவா, புரியுதா? அது சேக்ரெட் கிடையாது, புரியுதா? அது செக்யூலர். அப்போ சாயந்தரம் வர்றது செக்யூலர், காலையில் வர்றது சேக்ரெட். டிக்னிட்டி, ட்ரெடிஷ்னல், மரியாதைக்குரிய ட்ரெஸ், புரியுதா? அந்த மரியாதை ட்ரெஸ்ஸு தான் போட்டுருவான் இந்த ராம்ராஜில், மரியாதைக்குரியவர்கள் உடைன்னு, புரியுறதா? அப்போ உடைன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது, இம்பார்ட்டண்ட்டு நம்மளுடைய கல்ச்சரில், புரியுறதா? இது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டால் போகிறோம். அப்போது 19வது சூத்திரத்தில் நமக்கு வந்து என்ன சொல்ல வருதுன்னா, அதையே கண்டினியூ பண்ணுறது. என்ன பண்ணுறது கண்டினியூ அப்படின்னா, ஓகே 19 முடிச்சிடலாம். சமான ஏவம்ச அபேதாத். இங்கே கூற வருகிறது ஈஸ்வர உபாசனா. இது அதனுடைய கண்டினியூட்டி. 10வது அதிகரணம் சமான அதிகரணம். இது வந்து மகரிஷி சாண்டில்யா சொல்கிறதுனால சாண்டில்ய வித்யா இதுக்கு பேர். ஓகே, ஈஸ்வர உபாசனா விதவிதமாக சொல்லி கொடுக்குறது. ஓகே, ஈஸ்வர உபாசனா சிருஷ்டி கர்த்து ரூபேன பிரம்மா உபாசனா, அதுக்கப்புறம் ஸ்திதி கர்த்தரூபேன
மகாவிஷ்ணு உபாசனா, லயகர்த்திரு ரூபேன சிவ உபாசனா. ஓகே. ஸோ அப்போ வந்து இங்கே விதவிதமான உபாசனை இருந்தாலும் ஒரே உபாசனை ஈஸ்வர உபாசனா. புரியுறதா? அப்போ இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஈஸ்வரா ஏக்கா. இப்போ யாராவது ஒருத்தர் பெரியவங்க போனோம், லக்ஷ்மி யாராவது போனோம், அந்த கேட்டை தாண்டி போயிட போகக்கூடாது, இங்கேயே விளையாடணும். பசங்க அவனையும் அனுப்பு, எல்லாருமே அனுப்பு, அந்த குழந்தையெல்லாம் அனுப்பு. இந்த நடு ஹால் இருக்கு பாரு, அதில் இருக்கணும், அதை தாண்டி போயிடக்கூடாது. அப்போது இங்கே என்ன பண்ணுறோன்னா, ஈஸ்வர உபாசனை சொல்லிட்டா உபாசிய தேவதா ஒன்றா இருந்துட்டுன்னா ஒரே இதில் சொல்லலாமே அப்படின்றது பல கோணத்தில் பார்த்துட்டு வரோம். இங்கே என்ன பார்க்குறோன்னா, ஒரே உபனிஷத்துக்குள்ளர வரக்கூடிய உபாசனா வேறு வேறு சொல்கிறதா அல்லது ஐக்கியமாக அபேத உபாசனை சொல்கிறதா? இப்போ நம்ம ஒரு சீரியஸாக சொல்லிட்டு வரோம், உபாசனையை பேதம் பண்ணுறதா அபேதம் பண்ணுறதா, வேறு வேறு உபாசனையா இல்லை ஒரே உபாசனையா? சுக்ல யஜுர்வேதத்தில் 2 இடத்துல ஈஸ்வர உபாசனையை எடுத்துக்கோ. இங்கே சப்ஜெக்ட் மேட்ரு ஈஸ்வரா ஏகா, பூர்வ பாகம் வந்து அக்னி ரகசிய பாகா. ஓகே, இதெல்லாம் மொத்தமாக நிறுத்திட்டீங்க. ஸோ அக்னி ரகசிய பாகா சாண்டில்ய மந்திரம். பாஷ்யக்காரர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இதில் சுக்ல யஜுர்வேதம் பூர்வபாக பிருகதாரண்ய உபநிஷத்தில் சிலது இருக்குது, சிலது விட்டு போச்சு. இப்போ என்ன பிரச்சனைன்னா, ரெண்டுத்துலேயே சமமாக ஈக்குவலாக இருந்துன்னா ப்ராப்ளம் இல்லை உங்களுக்கு. இதில் வந்து ஒரு உபநிஷத்தில் ஒன்று இருந்து இன்னொன்றுத்தில் இன்னொன்று இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறது? யூ மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணிக்கணும். பண்ணிண்டா யுவர் தான் உபாசனை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத சொல்கிறது. அப்போது இந்த பிருகதாரண்யத்தில் சுக்ல யஜுர்வேதத்தில் சொல்கிறது, சக ஆத்மானம் உபாசீத மனோமயம் பிராணசரீரம் பாரூபம் சக ஆத்மானம் உபாசீத. அந்த ஜென்னு உபாசனை இருக்கு இல்லையா, அது ஜென்னு உபாசனையில் கடைசி வஸ்திரம் கொடுக்கும்போது அவன் வந்து யோசிச்சுட்டே இருப்பான் இல்லையா, எல்லாம் இருந்து கடைசியில் ஒரு நிமிஷம் வந்து நம்ம எந்த வஸ்திரம் எடுத்துக்கிறதுன்னு. இப்போ கூட நமக்கு அப்படி தான். ஸோ இப்போ இங்கே உட்காந்துருக்குமே அக்னி மேலே இப்படி உட்காந்துருக்கேன் நான். இந்த கிளாஸு வந்து டக்குன்னு முடித்து அப்படியே சாப்பாட்டுக்கு போயிட்டு கோயிலுக்கு போயிட மாட்டேன் நான். கண்டிப்பாக தரிசனம் உண்டு, புரியுது தான். அதனால் நிதானமாக டென்ஷன் எல்லாம் முகத்தை அட்லீஸ்ட் முகத்தையாவது சாந்தமாக வச்சுக்கிட்டு கேளுங்க. அப்போ பரமாத்மா உபாசனை செய்யணுன்னா அந்த ஈஸ்வரன் மனோமயம் பிராணசரீரம், அதுக்கப்புறம் மனசினால் நமக்கு தெரியப்படுகின்ற பிராணனை திருமேனியாக உடையவரும், பாரூபம், பாரூபம்னா பாரதம், பார்னா ஒளிமயமானது, ஒளிமயமானது. இவனுக்கு புரியாத பாரதம் ஒளிர்கின்ற பாரதம் அப்படி சொன்னால் அதை சொல்லியே ஓட்டை வந்து மாற்றி போட்டான், அர்த்தம் தெரியாதனால. பாரதம், ஓகே, பாரூபம் ஒளிமயமான ரூபம் ஈஸ்வரனை தியானிக்கணும். இது வந்து அடுத்த ரகசியம் வந்து சுக்குல அக்னி ரகசியம், சுக்குல வேத. ஈஸ்வர உபாசனா இதே போல் சிமிலராக இருக்கிற மந்திரம் பிருகதாரண்யம். இது வேதத்தில் இருக்குது, சுக்ல யஜுர்வேத மந்திரம். பிருகதாரண்யம் சுக்ல யஜுர்வேதம் தான், அது உபநிஷத்தில் இருக்குது. வேதத்தினுடைய முன்னாடி பகுதி, வேதத்தினுடைய பின்னாடி பகுதி, அதிலிருந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறோம்னா, சாமவேதா இங்கே வந்து சாந்தோக்கிய சாண்டில்ய வித்யா பற்றி சொல்லலை, இங்கே சொல்கிறது சுக்குல யஜுர்வேதா. பிருகதாரண்ய 5:6:1, பிருகதாரண்ய 5:6:1 மனோமயம் அயம் புருஷா பாசத்யா. அதே மாதிரி ஒரு மந்திரம் சிமிலராக இருக்கிற மந்திரம். இதில் ஈஸ்வர உபாசனா
மனோமய ஈஸ்வரா அக்னி ரகசியம், அதிலையும் மனோமயம், இதுலேயும் பாரூப ஈஸ்வரகா, அதுலேயும் பாரூப ஈஸ்வரகா, சத்யா பிருகதாரன்னு சொல்லியிருக்கு. இதுக்கு முன்பு சொல்லவே இல்லை. ஓகே, அப்போ அங்கே பிராண சரீரகா உள்ளது, இங்கே இல்லை. இங்கே சத்தியம் இருக்குது, அங்கே சத்தியம் இல்லை. இந்த சுக்ல யஜுர்வேதத்துக்கும் பிருகதாரண்யத்துக்கும் ஒரு சொல்லு மிஸ் ஆயிடுச்சு. அங்கே பிராணனை பேசினோமா, அங்கே பிராண சரீரம், இங்கே சத்யா அப்படி சொல்கிறது. இப்போ உங்களுக்கு ஐடியா வரும், குண உபசம்ஹார எப்படி சேர்க்கறது, துணை ஒரு உபனிஷத்து எப்படி சேர்க்கறது. பூர்வபக்ஷிவாதம் என்னென்னா, ரெண்டுமே வேறுபட்ட உபாசனா, ஒரே உபாசனா சொல்லக்கூடாது. சித்தாந்திக்கு இப்போ என்ன பிரச்சனை வந்துடுது, பூர்வபக்ஷி கன்ஃபார்ம்டாக சொல்லிட்டான் வேறு வேறு உபாசனா. அப்போ சித்தாந்தியோட டியூட்டி என்ன, ரெண்டும் ஒன்று சொல்லணும். இப்போ அப்படி சில சமயம் அப்படி கொண்டு நிறுத்திடுவாங்க சொல்ல வேண்டிய தர்மத்தில். இதுதான் இதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டோம்னா நம்ம வீட்லேயோ வெளியிலையோ டிஸ்கஸ் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும். அப்படியே பேன்னு மூச்சுன்னு இருக்க வேண்டாம். அவங்க இப்படி சொல்லிட்டாங்கஜி, அவங்க இப்படி சொல்லிட்டாங்கஜி, நீ இப்படி சொல்லு, மாற்றி சொல்லு, அவங்க வார்த்தையை வச்சே சொல்லு, நீ சொல்கிறது ரொம்ப கரெக்டுமா, அப்படி தான் பண்ணணும், அப்படி சொல்லணும். அப்படி சொல்லிட்டா ஏதாவது ஆச்சுன்னு வச்சுக்கா, ஐயோ இப்படி சொன்னேன், அப்படியே தான் செஞ்சோம், பரவாயில்ல ஏதோ தப்பாகிடுச்சு போல இருக்குது, பரவாயில்ல மிஸ்ஸிங் அப்படின்னு சொன்னால், அதுக்கப்புறம் அத்தைக்கிட்ட மெதுவாக ஓகே 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 நீங்கள் சொல்கிறதும் கூட கரெக்டு தான் அப்படின்னு. இதெல்லாம் ஒரு டைலாக் சிஸ்டம், புரியுதா? எங்கேயுமே வெட்டி பேசக்கூடாது. எனி பர்சன்ஸ், புரியுதா? உனக்கு ஒரு கரெக்டாக தெரியும் நாலேஜு, அப்படியே பேசக்கூடாது. ஏன்னா சத்தியத்தை நிலைநாட்டுற மாதிரி பேசக்கூடாது, புரியுதா? அங்கே ரிலேஷன்ஷிப்பு நிலைநாட்டணும், அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட், புரியுதா? மீதியெல்லாம் செகண்டரி. ஏன்னா வேறு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்கன்னா மாற்றி பேசி டைரெக்டாக பேசி போடா அப்படின்னு சொன்னேன். நீ இப்போ சொன்னேன், நான் இனிமேல் சாதாரண தர்பாருக்கு வரப்போகிறதுல டக்குன்னு எல்லாத்தையும் டைரெக்டாக சொல்லு அப்படின்னேன். இன்னைக்கு காலம் நேத்திக்கு, புரியுறதா? அப்போது ஆனால் வீட்டில் இருக்க மெம்பர்ஸுக்கு அப்படி இல்லை, நாளைக்கு அவங்க வீட்டை இருக்கணும். அப்போ மெதுவாக இது 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 வெள்ளைக்காக்கான்னு கரெக்டாக இருக்குப்பா, சில சமயம் உனக்கு கற்பனை அதிகமாக இருக்குது, கரெக்டாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடணும். அப்போ பிரச்சனையாக வராது, புரியுதா? அப்போ ரெண்டுமே வேறு வேறு உபாசனா. ஏன்னா புது இன்ஃபர்மேஷன் எதுவும் இல்லை இதில். சாமவேதமோ யஜுர்வேதமோ அதர்வண வேதமோ கிடையாது, பூர்வபக்ஷிவாதம். ரெண்டுமே ஒரே வேதம்தான், ஓகே, யஜுர்வேதம் தான். அப்படி இருக்கும்போது நீ எதுக்கு வேறு வேறு உபாசனைன்னு சொல்கிறதுக்கு இருக்க? அப்போ உபசம்ஹார குண உபசம்ஹார, அப்படி வித்யா ஐக்கியம் குண உபசம்ஹார. ஓகே, ஸோ இப்போ சித்தாந்தியோட பதில், ஒரே வேதமாக இருந்தாலும் குண உபசம்ஹார விதிப்படி ஐக்கியம் சொல்ல முடியும், பாசிபிள். இதுவரைக்கும் சொல்லிட்டு வந்ததுக்கு ஒரு புது விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஒரே வேதத்திலேயே ரெண்டு விஷயம் மாற்றிருக்கு. அதை இப்போ பண்ணோம். முன்னாடி என்ன பண்ணிருக்கோம், ஒரு உபநிஷத்துக்கும் இன்னொரு உபநிஷத்துக்கும் ஐக்கியம் பண்ணினோம். இப்போ ஒரே உபநிஷத்தில் பண்ண எப்படியோ ஒரு விஷயம் மாத்திரம் புரிஞ்சுக்கிட்டா போகிறோம். அது என்னென்னா, யார் ஒத்துமைப்படுத்துகிறாங்களோ ஐக்கியப்படுத்துகிறாங்களோ அவன் சித்தாந்தி. எல்லாத்துக்கும் லொட்டு லொசுக்கு சொல்லி பேதம் பண்ணுறானோ அவன் பூர்வபக்ஷி, புரியுறதா? அப்போ வீட்லேயோ வெளியிலையோ எங்கேயாச்சும் நம்மளை வேற்றுமைப்படுத்தினான்னா பட பூர்வபக்ஷி அப்படி சொல்லிட்டு வந்துட்டே இருக்கணும், புரியுதா? ஒன்றுமே கவலைப்படக்கூடாது, பூர்வபக்ஷி, புரியுதா? அப்போ வியாசர் என்ன சொல்கிறாரு, ஐக்கியமாகும்போது ரெண்டிலும் உபாசிய தேவதா ஒன்றாக உள்ளது. மனோமய பாரூப விசிஷ்ட உபாசனா ஒரே விஷயமாக இருக்கிறது, உபாசியம்.
அதனால் நீ கரெக்டாக இருக்கணும். இப்போ சொன்னதே அப்படியே பிடிச்சிக்கப்படாது. சப்போஸ் விதிவிலக்கு சிலது இருக்கும், அந்த இடத்துல அலர்ட்டாக இருக்கணும். நேற்றுக்கு அப்படி தானே சொன்னீங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. ஓகே, அப்போ இங்கே மனோமய பாரூப விசிஷ்ட ஈஸ்வரா சமமாக உள்ளதனால் ஐக்கியம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்படி சொல்லிட்டு 18 முடித்து 19க்கு அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணினோம். சூத்திரத்துக்குள்ளே போனால் சமான ஏவச்ச அபேதாத், சமான ஒரே ஷாக்கால உள்ள வேதம் சுக்ல யஜுர்வேதம் அக்னி ரகசிய உபாசனா சொல்லிச்சு. சுக்ல யஜுர்வேதா பிருகதாரண்ய உபனிஷத் அதே சுக்ல யஜுர்வேதம் சமானே சமான ஷாக்காயாம் அபி ஏவம் அதே விதி நாம் இங்கே சப்ளை பண்ணுறோம். 3 பாதத்தில் னுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்ரே குண உபசம்ஹார பாதகா. வேறு வேறு உபநிஷத்தில் மட்டுமில்லை, அதே உபநிஷத்துலேயே நமக்கு கொஞ்சம் கான்ட்ரடிக்டாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துன்னா குண உபசம்ஹார சொல்லி அதை ஐக்கியப்படுத்தலாம். 2 உபநிஷத்து மட்டுமல்ல, ஒரே உபநிஷத்து கூட இது பொருந்தும். ஐக்கியம் அபேதாத் உபாசிய அபேதாத், ஒன்றுக்கொன்று வேறுபாடு இல்லாத காரணத்தினால் இது ஐக்கியம் அப்படின்னு இப்போ சொல்லி முடிக்கிறோம். ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாத் பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமக. ஹரி ஓம்.